के लिहाज नाल एक गल मैं करनी चाहना। मैं कल एक स्टेटस भी शेयर किया सी, वुकला ने बार कौंसल के सामने कहा जी कि कालाबाग डैम के हामी सब हरामी। तो मैं सिंधी वुकला दसना चाहना है कि भाई तुसी बहुत सिविलाइज्ड बनते हो। तो मैं एक सैयदजादा, मैं एक पंजाबी हाँ, मैं एक पाकिस्तानी भी हाँ, मैं एक मुसलमान भी हाँ। मैं कालाबाग डैम का बहुत बड़ा हामी हाँ और बहुत अरसे तो हामी हाँ। बाबे रहमते उन्होंने तो उदों कभी कालाबाग का नाम ही नहीं लिया होना जदों दे असी कालाबाग डैम की डिमांड कर रहे हैं। और मैं एक मिसाल नहीं हाँ, असी पंजाबी कमोबेश 12 करोड़ लोग हाँ, 12 करोड़ इंसान हाँ। साढ़े 12 करोड़ पंजाबियों च 1% भी पूरा ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा कालाबाग डैम का मुखालिफ होए। 1% भी पंजाबी ऐसा नहीं, तुहानू पूरा 1% भी नहीं मिलेगा जिहड़ा कालाबाग डैम का मुखालिफ होए। हमायती ने, हामी ने। ते सिंधी वुकला नू मैं पूछना चाहना कि तुसी 12 करोड़ पंजाबियों नू हरामी कह रहे हो? कोई शर्म करो, कोई हया करो। तुसी सूफियां दी धरती तो हो, तुसी अपने आप नू सिविलाइज्ड कहंदे हो। तुसी कहंदे हो असी हजारां साल पुरानी सिविलाइजेशन दे वारिस हां। तुसी कहंदे हो असी लाल शहबाज कलंदर दे वारिस हां। तुसी कहंदे हो असी शाह लतीफ दे वारिस हां। वो शाह लतीफ ते लाल शहबाज कलंदर दे वारिस इंजदे हुंदे ने। हजारां साल पुरानी सिविलाइजेशन दे वासियां दी जुबान हुंदी है। ये तुहाडी सिविलाइजेशन है। तुसी जानते हो अच्छी तरह कि पंजाब इसका हामी है और पंजाब बजा तौर पर हामी है। भुट्टो इंडस वाटर ट्रीटी ड्राफ्ट करने वाले शामिल सी। भुट्टो अयूब कबीना का हिस्सा सी। दरिया पंजाब दे विके सन। पंजाब मैं समझना जो असी पंजाब की जरी पंजाब की गल करने तो फिर वो सिर्फ मैदानी इलाका रह जाता है, मैदानी पंजाब रह जाता। और मैदानी पंजाब के दरिया तुसी वेचे। अयूब ने साइन किए, भुट्टो ने हैल्प किया। किस पंजाबी नू तुसी पूछया दरिया बेचन लग्या? दरियावां दे बदले 2-3 नहरां मिलियां। तुसी कहंदे हो फ्लड कनाल च पानी लै। मैनूं तुसी दस फ्लड कनाल की गल करते हो। दरियावां दा मुतबादल नहर हो सकती है? दरिया का मुतबादल नहर नहीं हो सकदियां। दरिया चों मर्जी नहर निकल जान, दरिया का पानी खत्म नहीं हुंदा, सुकदा नहीं है। जलसे जलूस से सानू पंजाबियां नू, मेरी कौम नू, मेरे वीरां नू इन्नी समझ हुंदी, इन्ना शऊर हुंदा। ते ए तुहाडी बजाए इत्थे पंजाब च लखां दे एहतजाज हुंदे कालाबाग वास्ते। कालाबाग डैम 1955 का मनसूबा है, जो तरबेला का मनसूबा भी सामने नहीं सी आया और मंगला का भी नहीं सी आया। मंगला ते तरबेला दोनों दे तो पहले कालाबाग डैम का मनसूबा सी। इन्हें बनना भी मनसूबे के तहत पहले बनना सी। तरबेला बन गया, मंगला बन गया, कालाबाग रोक लिया गया। पंजाब के दरिया वेच के सराचे डैम बन गया, आत्मीचे बन गया। ओ भाई साडे दरिया विके ने, साडा हक बनदा, सानू साडे दरियावां दे बदले सानू पानी चाहिदा। क्यों नहीं चाहिदा? उस वक्त दूजे दरियावां दा भी सौदा हो सकता सी, कोई होर बेहतर फार्मूला भी हो सकता था। ये तो दुनिया का वर्स्ट डॉक्यूमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी। इस तो गंदा और इस तो वाहियात गलीज मुआहदा तो दुनिया की तारीख इंसानी च नहीं लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया। तुसी कहंदे हो बेस्ट अवेलेबल सी। बेस्ट अवेलेबल कहीं सी? ओ भाई 5 दरिया सन, 6 दरिया सन, बल्कि वो तुसी 1 बाय 1 उन्हां दा कर सकते सी। मिसाल के तौर पर 2 सोल्यूशन सन उहदे। एक ये सी, एक मशरकी दरिया वो लेंदे, एक मशरकी दरिया असी लेंदे। एक मगरबी दरिया वो लेंदे, एक मगरबी दरिया असी लेंदे। फिर दूसरी ऑप्शन ये सी कि सारे दरियावां चों
ਵੰਡਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਵਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਵਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਦਰਿਆ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਵਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਚਲੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਫਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਬਤਦਰੀਜ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਰਿਵਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 300-400 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ। वो मैं उन्होंने खुद भी अपना लीडर तस्वर करता रहा और अज भी मैं समझना कि एक अच्छा लीडर थी। लेकिन यार हक सच की गल है ना, जी एक मैं किस तरह तस्लीम करदा कि भुट्टो जिहा लैंडलॉर्ड जिमीदार वाटर इशूज नहीं सी समझदा। आज पीपल्स पार्टी आके ड्रामा करती है उत्थे कि जी वो जनूबी पंजाब के हकूक नहीं मिल रहा, वसाइल नहीं मिल रहे। और तुसी अपना माजी ते देखो, तुसी अपने बानी दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਕੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਆ ਸਿੰਧ ਤਾਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 3 ਦਰਿਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਉਵੇਂ ਵਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੱਢਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਕੇ ਹਾਮੀ ਸਭ ਹਰਾਮੀ, ਮਤਲਬ 12 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਸਿੰਧੀ ਹੋ ਟੋਟਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 100% ਕਾਲਾਬਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਬਾਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ, 12 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 5000 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਔਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆਦਤ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਖਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਥਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਵਧਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣਾ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੰਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਬਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਦਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮੀ ਐਕਸਪਰਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਟਪਨੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਬਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਅਗਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੂੰਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਲੇਜੋ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕਤਰਫਾ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਉਹ ਢੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਉਹ ਯਾਰ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫੌਜ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਦੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। 40-50 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡੈਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। 2028 ਚ ਵਾਪਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, उन्होंने कहा जी 2028 से पहले तो कभी नहीं। जाहिर है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत भी चली जाएगी तब तक। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਧੀ ਆਵਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਰਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਔਰ ਫਰੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡਬੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੁੰਨਮਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਧੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ सूफिया इकराम की धरती का ही ख्याल कर। बाकी आही कोई सारे अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। रब रखा।